Good morning everyone. So today we have to start the derivative of logarithmic function. Okay. So find the derivative of log x with respect to x by the method of first principle. Okay. Then write down, solve करू याला आपण. First write down let f of x is equal to function आहे आपला log x, log of x and f of x plus h is equal to होणार log of x plus h. Then by first principle f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Okay, then put out this value of f of x plus h and f of x. Limit h tends to 0 f of x plus h, that is log of x plus h minus log of x divided by h. Okay, we know the formula. We know that log of a minus log of b, log of a minus log of b is equal to, आपण त्यालाच काय लिहू शकतो, log of a by b आहे. लॉगरिथमिक फंक्शनचं आहे log of a minus log of b असेल तर त्यालाच log of a by b. बघा इथे आपल्याला फंक्शन काय दिलं आहे, log of x plus h minus log of x. Using this formula write down limit h tends to 0 log of x plus h divided by x होणार log of a minus log of b, that is log of a by b whole divided by h is equal to limit h tends to 0 log of x by x, that is 1 होणार. डिनॉमिनेटर सेपरेट केले आपण, x प्लस h डिवायडेड बाय x आहे. डिनॉमिनेटर सेपरेट केलं तर x बाय x, दॅट इज 1 प्लस याला डिवायडेड बाय h बाय x डिवायडेड बाय h. ओके, also we know the formula of limits of logarithmic function. लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शनमध्ये आपण फॉर्म्युला बघितलेला आहे. लिमिट h टेन्स टू 0, ओके, लिमिट h टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस p ऑफ x डिवायडेड बाय p ऑफ x, लॉग ऑफ 1 प्लस p ऑफ x होल डिवायडेड बाय p ऑफ x इज इक्वल टू, त्याची व्हॅल्यू काय आहे, व्हॅल्यू 1, वेअर p इज ए कॉन्स्टंट टर्म. ओके, आपल्या फंक्शनमध्ये काय आलेलं आहे बघा, लिमिट h टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस h अपॉन x डिवायडेड बाय h. h टेन्स टू 0, इथे आपला फंक्शन आहे h, इथे पण आपला फंक्शन आहे h. इथे आहे लिमिट h टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस p ऑफ x, सॉरी इथे x टेन्स टू 0, x tends to 0, limit x tends to 0 log of 1 plus p of x divided by p of x is equal to 1. Then using this formula p is a constant term. आपल्या इथे कॉन्स्टंट टर्म काय राहणार, 1 अपॉन x, पण आपल्या डिनॉमिनेटरमध्ये ओनली h टर्म आहे तर आपल्याला इथे ॲडजस्ट करावं लागेल 1 अपॉन x. या टर्ममध्ये आपण 1 अपॉन x ची ॲडजस्टमेंट करणार. बघा लिमिट h टेन्स टू 0 log of 1 plus h upon x divided by h into 1 by x, that is h upon x into 1 by x into 1 by x, that is 1 upon x get cancel. रिमेनिंग टर्म काय राहणार, 30 राहणार. फक्त आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये यूज करायचं आहे, आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये बसवायचं आहे, त्यामुळे आपण ॲडजस्ट केली आहे 1 अपॉन x इंटू 1, इन न्यूमरेटर 1 अपॉन x अँड डिनॉमिनेटरमध्ये 1 अपॉन x घेतलेला आहे. ओके, देन आपला फॉर्म्युला आहे लिमिट h टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस h अपॉन x
डिवाइडेड बाय h अपॉन x इंटू 1 बाय x. 1 अपॉन x आहे कॉन्स्टंट टर्म, 1 अपॉन x आपण कॉन्स्टंट बाहेर काढू. देन लिमिट h टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस h बाय x divided by h by x, okay, is equal to 1 by x into 1. रीजन काय होणार? लिमिट x टेन्स टू 0 log of 1 plus p of x divided by p of x is equal to 1. Using this formula we have to solve this. Okay, log of 1 plus p of x divided by p of x is equal to 1. Limit h tends to 0 log of 1 plus h of x divided by h of x. Okay, त्याची व्हॅल्यू आली आहे 1. 1 upon x into 1 is equal to 1 upon x. f dash x is equal to 1 upon x. Hence, therefore, if f of x is equal to काय घेतलं आहे आपण? log of x. तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? डेरिव्हेटिव्ह आपण काय फाइंड आउट केली? f dash x is equal to 1 upon x. ओके, नेहमी फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन राहिला log of x तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? 1 upon x. f of x is equal to log of x, then f dash x is equal to 1 upon x. Then next function आहे आपला exponential function. Find the derivative of e to power x with respect to x. Okay, exponential function आहे आपला e to power x. Then solve this. Let f of x is equal to e to power x and f of x plus h is equal to काय होणार? e to power x plus h होणार. Then by first principle f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, put out this value of f of x plus h and minus f of x. Limit h tends to 0 f of x plus h, that is e to power x plus h minus f of x, that is e to power x divided by h. Okay, then limit h tends to 0. याच e to power x plus h ला आपण e to power x into e to power h लिहू शकतो e to power x upon h. Okay, then limit h tends to 0 e to power x into e to power h minus e to power x. e to power x get common, e to power x common divided by common, remaining is e to power h minus 1 divided by h. Okay, हो ना, e to power x कॉमन काढला तर रिमेनिंग काय आहे? e to power h minus 1 divided by h. आपलं लिमिट आहे h टेन्स टू 0, देन e to power x इज दी कॉन्स्टंट टर्म आहे तर आपण त्याला बाहेर काढू e to power x and limit then h tends to 0 e to power h minus 1 divided by h. Okay, also we know the formula of exponential limit of exponential function. Okay, this is the for मागे बघितला आपण लॉगरिथमिक फंक्शनचा फॉर्म्युला बघितला आहे. लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन अँड लिमिट ऑफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचं बघा फॉर्म्युला आहे आपल्याला झालेला आहे तुम्हाला लिमिटमध्ये. लिमिट x टेन्स टू 0 e to power x minus 1 divided by x is equal to log of e आणि त्याच log of e ला is equal to 1. ओके, दॅट इज आपण लिहू शकतो लिमिट x टेन्स टू 0 e to power x minus 1 divided by x is equal to 1. Okay, then using this formula e to power x into 1.
ओके. रिझन काय देऊ आपण? लिमिट x टेन्स टू 0 e टू पॉवर x मायनस 1 डिवायडेड बाय x इज इक्वल टू 1. ओके. सिन्स युजिंग दिस फॉर्म्युला त्याची लिमिटची व्हॅल्यू काय आली आहे? 1. e टू पॉवर x इंटू 1 दॅट इज e टू पॉवर x. ओके. हेन्स if f of x is equal to e to power x, f of x is equal to e to power x, then f dash x is equal to e to power x. Okay. So derivative of exponential function is always तीच राहते बघा. f of x is equal to e to power x आहे, तर f dash x पण e to power xच आहे. ओके. ओके. बघा आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शनचे आता बघितलं तर डेरिव्हेटिव्ह बघितले आहे. ओके. फर्स्ट लेसनपासून आपण बघितले आहे. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पॉवर एन असेल तर एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू काय आहे? त्याचा फॉर्म्युला आपण काय काढला होता? बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल यूज करून आपण एफ डॅश एक्स फाइंड आउट केलेलं होतं एन इंटू एक्स रेस टू पॉवर एन मायनस 1. If f of x is equal to x raised to power n, then f dash x is equal to n into x raised to power n minus 1. In f of x is equal to a to power x, then त्याची डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड आउट केली होती a to power x into log of a. देन नेक्स्ट फंक्शन घेतला होता लॉगरेथमिक, जे आताच बघितलेलं आहे आपण. लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन असेल तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड आउट केली आहे 1/x. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन e टू पॉवर x असेल ॲज इट इज e टू पॉवर x त्याची डेरिव्हेटिव्ह आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये पण बघितलं आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स असेल तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह आहे कॉस एक्स. डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ एक्स मायनस त्याची डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस साइन ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टॅन एक्स असेल तर त्याची डेरिव्हेटिव्ह आहे एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, देन एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, then f dash x is equal to sec x into tan x, and last f of x is equal to cosec x, then f dash x is equal to minus of cosec x into cot x. Okay.